салом бинандагони азизи телевизиони Баҳористон, пешниҳоди шумо силсила барномаи суҳбати рӯз. Дар ин барнома тасмим гирифтем ки вобаста ба ҷашни меҳргон ҷавҳаҳои ибратомӯз будани он суҳбат кунем. Бо иродат ва садоқатмандӣ имрӯз моро ҳамроҳӣ мекунанд дар студия Таваккал Ҷабборов, омӯзгори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур, ҳамзамон номзади илмҳои кишоварзӣ. Хуш омадед. ба мо шумо маълум аст ки ваҳдати комили ватан ва истиқлолияти давлатӣ барои миллати тоҷик дубора имконият дод ки ҷашнҳои милливу мардумӣ ва баъзан ҷаҳонишуда андак дубора ҷашн гирифта шаванд. Хушбахтона мо тоҷикон ҷашнҳои миллӣ, ҷашнҳои ҳатто ҷаҳонишуда зиёд дорем. Аз ҷумла яке аз ҷашнҳои миллии мо ин меҳргон мебошад. Ва дар даҳсолаи сеюми замони соҳиби истиқлолӣ ҳамчун анъана ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври васеъ ин ҷашн таҷлил карда мешавад. мехостем вобаста ба ин гуфта бошед шумо. марҳамат. дар қатори дигар ҷашнҳои миллии мо ҷашни меҳргон яке аз ҷашнҳои бисёр фархунда. ҷашни агар бигӯем ки ҷашни меҳрбор аст, хато намекунем, барои он ки дар ин ҷашн ҳосили дастранҷи марди деҳқон, ҳосили давоми сол парваридаи ӯ бо ки бо 1000 заҳмат расонидааст, пухта мерасад. ин ҳам ғалла аст, ҳам мева аст, ҳам дигар маҳсулотҳои кишоварзӣ аст ки дар моҳи ба истилоҳ мизон мегӯянд аз қадим, дар аввали тирамоҳ пухта мерасад. ва марди деҳқон, кишоварз дар умум дастранҷи худро ҷамъоварӣ мекунад, захира мекунад барои зимистони дар пеш истода ва ба ҳамин таҳаммул шодию хурсандӣ фаро мерасад, ки ин ҷашн аз қаъри кӯҳан, аз қадимулайём дар байни мардуми орионажод, аз ҷумла мардуми форсу тоҷик, ба ҷашни митра ё ки меҳр машҳур буд ва ин ҷашнро беҳад бо шукӯҳ дар қадим ҷашн мегирифтанд, махсусан дар даврони хохомонишинҳо ва дар даврони сосониён ба авҷи алояш расидагӣ буд. ҳатто ин ҷашн як хусусият дорад нисбати дигар ҷашнҳо ки дар ин ҷашн мардум ба якдигар тӯҳфаҳо мекарданд. ҳамсоя ба ҳамсоя, бародар ба бародар, хоҳар ба хоҳар ва дар умум сардори давлатҳо ба якдигар яъне тӯҳфаҳо бахшишҳо мекарданд. ин ҷашнҳои миллӣ бо чӣ марбут ҳастанд? бо он марбут ҳастанд ки он миллате ки соҳиби ин ҷашнҳо аст ё ки меросбари ин ҷашнҳо аст, агар худ соҳиб давлат набошад, ин ҷашнҳоро пойдор карданаш амри маҳол аст. дар мамлакатҳои Осиёи Миёна дар нимоҳои дуюми асри 20 ҷашни ҳосилот ба вуҷуд оварданд ки ба меҳнаткашони хоҷагии қишлоқ вақте ки як муваффақиятҳои назаррас дар кори худ ба даст меоварданд, ба онҳо тӯҳфаҳо медоданд, ба онҳо мисол қадрдонӣ мекарданд ва як намунае аз ҷашни меҳргони мо дида мешуд дар он ҷо. ва баъд аз он ки истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ба даст омад, баъд аз он ки миллат соҳиби давлат шуд, соҳиби роҳбари аслии худ шуд, баъд аз он ин ҷашнҳо зина ба зина рӯи об омада истоданд. ки ин ҷашнҳо чӣ ҳикмат доранд? ин ҷашнҳо барои миллат, барои тарбияи насли наврас чӣ ҳикмат дорад? ҳикмати инҳо шинохтани асолати хеш аст, шинохтани гузаштаи дуродури худ аст ки барои тарбияи насли навраси мо бояд дар рӯҳияи тарбия ёбанд бачаҳои мо ки онҳо бо қадимӣ буданд, бо тамаддунсоз буданд, бо як фарҳанги ғания меросбар буданашон онҳо аз кӯдакӣ бояд огоҳ шаванд. ва ин 4 ҷашне ки мо шумо дорем, яъне ҷашнҳои сада, наврӯз, тиргон ва меҳргон, ин ҷашнҳои ҳатто кайҳонӣ ҳастанд ки аз тӯли қарҳо ин ҷашнҳо вобаста ба ҳаракати офтоб пайдо шудагианд. яъне ҷашнҳои кайҳонӣ мегӯем, бубинед
این از خردی بلندی همون مردم، از عالمانی همون مردم گواهی میدهد و با حرکت آفتاب آنها جشن‌ها می‌آرستند. منو ببینید 100 روز از تیر ماه میگذرد، در قریب آخرهای زمستان ما جشن صده میگوییم که تا نوروز 50 شب و 50 روز میماند و الک حکمت دارد. در همونجا مردم بسیار وقت ما جشن تولد آتش میگوییم او را، بسیار مردم در همونجا الک آمادگی خود رو به فصل بهار آغاز میکنند، یعنی اسباب های بهاری خود رو تعمیر میکنند یا اسبار خود رو ساز میکردند، آمادگی خود رو میدیدند که حکمت است، تیاری دیدن به کار، به عمل، به چیزی که آینده فایده برای مردم میبیارد. بعد از اون این جشن که میگذشت، یعنی سری سال که میشد، یعنی در سری سال ما جشن نوروز داشتیم و روز نو گفته نوروز نام کردیم. و کشت کار دهقانی مردم آغاز میکردند و دیگر کارهای خود را میکردند. بعد از اون در تموز تابستان وقتی که الک کوتاه‌ترین شب است و درازترین روز است، در همین حالت ما جشن تیرگان جشن میگیریم که این هم به همین آورده میرسوند. بعد از اون با شب و روز برابر میشود، یعنی از 23 سپتامبر تا 22 اکتبر در این دوره همه روزه در هر منطقه‌ای که در دایره حوزه جشن نوروز و صده و تیرگان است، جشن مهرگان جشن گرفته میشد. جشن حاصل بود، جشن محبت بود، جشن صمیمیت بود و جشنی بود که انسان خود رو پیش از زمستان پاک میکند. ببینید در بهار ما خودمون رو پیش از سرشوی سال نو بهار پاک میکنیم، یعنی به کسی غربت داشته باشیم بخشش میپرسیم، یگان کاری ناکرده باشیم او را انجام میتیم، خورسندی و سور میکنیم و روز نو پیشواز میگیریم. در فصل تیر ماه هم وقتی که حاصل ما جمع آوری میکنیم، خورسندی ها میکنیم و یک عجایباتش در همین است که تمامی دسترخوان جشنی ما، یعنی خانه مهرگان با متای سرخ آرا داده میشد و در آنها همه وقت حرکت میکردن که گلاب ها، همه گونه آرایش ها باید که شبیه سرخ داشته باشند. سرخ چی است؟ این نشانه از آفتاب است، یعنی گرمی است، محبت است. و در بین این خان مرغی رو که در درون وی 1001 مواد لذیذ خوردنی جا میکردن میپختند و بعد از آن وقتی که با طعام دست دراز میکردن، اولین شده یک طفلک بیگناه باید اول همون دست دراز میکرد. این هم یک تمدنی است، یک پاکی هست که مثل رمزی همین چیز رو برای ما نشان میدهد و این تمدن ها با آنند که انا همین نورسان خود را ما در همین غایه ها باید تربیه کنیم، در همین غایه ها کلان کنیم که آنها از خود افتخار کنند، از ملت خود افتخار کنند و از کهن بنیاد بودن تمدن خود دانند و افتخار کنند. 4 جشنی که در 4 فصل سال ما تجلیل میکنیم، این هم مربوط به آب از خاک است، مربوط به طبیعت است. این هم گفتید که صده، نوروز، تیرگان و مهرگان. یکی دیگری رو من فکر میکنم که پورا میکنم. اکنون میخواستم وابسته به احیای جشن صده در زمان امروز گفته باشید. احیای جشن صده در زمان استقلال دولتی و تا به هنوز در جشن مهرگان کدام عنصرها دیده نمیشود. میخواستم این رو گویید. سال 2009 با فرمان حکومت جمهوری تاجیکستان جشن مهرگان جشن رسمی دولتی اعلان شد. در همان سخن پرمحتوای اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان است که گفته بودند مهرگان یکی از کهن‌ترین جشن‌های مردم آریای نژاد بوده. گذشتگانمان آن را همچون ستایش و نیایش مهر یا میت را به رمز عهد و پیمان و دوستی و محبت آیین مهرپرستی
تعبیر کردند مهرگان ایدی جمعآوری حاصل رویانده دهقان، ایدی فراوانی، شادی و نشاط، دوستی و رفاقت، وحدت و یگانگی و مهر و صداقت است. باید همین رو یادآور شد که آن چیزهایی که شما گفتید کمتر به چشم میخورد، ما در همین چیز باید یک رویه‌ای که مهر و صداقت نسبت یکدیگر، نسبت نسل نورس، نسبت وطن، نسبت اهل بیت و نسبت پیشرفت مملکتمون زیادتر کنیم. یعنی بیشتر در همین جوده عالمان، نویسندگان، شاعران، تاریخ نگاران بیشتر بالای این کار کنند و آن پهلوهای ناروشنی که حالا هم از قدیم به ما نرسیده است در حوزه مهرگان و نوروز ما پیدا کنیم و آرایش زیبایی مهرگان و نوروز و دیگر جشن‌ها رو پررنگ کنیم و توانیم که در همین زمینه از مکتب بسیار بزرگ گذشته بیشتر سبق گیریم، بیشتر در کار و پیکاری همروزه خود، یعنی از همین نقطه ها به همین نیت ها کار پیشتر بریم. همین است آن چیزی که امروز هست. باید در نزد انستیتوت های تاریخ، در نزد انستیتوت های فلسفه و دیگر انستیتوت های کسبی که عموما گذشته را بیشتر کار میکنند، شعبه های همین نوروز شناسی، مهرگان شناسی، سده شناسی، تیرگان شناسی زینه به زینه پیدا شوند و آنها قدرت داشته باشند که همین حوزه در گشته همه پهلوهای پورا بنیاد کنیم و در روحیه همین 4 جشن ملی ملت خودمون را، دولتداری خودمون را پیش بریم. یعنی شما فلسفه جشنگیری همین ایده ها رو در همین میبینید؟ بیشتر معلومات پیدا کردم، بیشتر گفتگو کردم. وقتی که تیر ماه دوره حاصل جمع آوری می شود، از همه جبهه ها ما حاصل میگیریم، به نوها جدا میکنیم، بهترینش بازار میبریم، میانه اش رو میگیریم، مثالش افشوره های زیاد تیار میکنیم، آمادگی به کشت تیر ماهی میبینیم، یعنی ماشینالات های خود رو آماده میکنیم به این کارها که در تاجیکستان آفتابروی ما قریب زیاده از 300 روز آفتابی هست و این روزها ثمرناک باید استفاده برده شوند از طرف مردم ما که امروز مثال هر یک وجه زمین تاجیکستان حرکت کردن در کار است که اقلا 2-3 حاصل از یک زمین گرفتن در کار است و برای این البته تخمی های بهترین، ماشینالات های آماده کرده شده لازم هستند که همه این عملیات های کشتکاری از روی مهلت معین شده اجرا کرده شود. در آن حالت ما می توانیم که صاحب حاصلی زراعت های حاصل نکشه بلند برداریم و یک درجه با آن نقشه های امنیت عضو قواره که در پیش داریم، همین نقشه های و نقشه های عملی شوی امنیت عضو قواره سهمی خود را بیشتر گذاشته باشیم. بله، درست قید کرده. در سمت امنیت عضو قواره در جشن مهرگان چنانه که ما و شما میدانیم نمایش فروش محصولات های کشاورزی تشکیل کرده می شود و من فکر میکنم که اکنون خواجگی های دهقانی کوشش میکنند که به این جشن آمادگی خوب بینند و در این سمت در برابر اونه که مثلا امروز به این چاره‌بینی به این جشن آمادگی خوب میبینند، میتوانند که در سمت امنیت عضو قواره مملکت سهم خود را گذاشته باشند. ما و شما مشاهده میکنیم که اکنون در جشن نوروز و مهرگان که در جمهوری تاجیکستان به طور وسیع تجلیل کرده می شود، مهمان‌های خارجی زیاد هستند. شما وابسته به این چی گفتنی هستید؟ سالهای اخیر اکثر اشتراکچیان این گونه جشن‌ها مهمانان هستند، یعنی که با عباره دیگر اکثر سیاحان هستند، یعنی که با عباره دیگر همین برگزاری همین جشن‌ها را ما به مهمانان خارجی تصور کرده نمی‌توانیم. نظر شما؟ وقتی که اگر از عادی کرده بگوییم،
آمادگی به یک معرکه در خانه خود میگیرید، البته دوستان خود را از دور و نزدیک جیغ میزنید، کش تباران را میگویید. امروز یعنی با اون جشنهایی که ما میگیریم، مهمانان را دعوت میکنیم، ما کوشش به خرج میدهیم که رسم و رسوم، آیین، رفتار، جهانبینی مردم خودمونه، عادتهای قدیمه مردم خودمونه به جهانیان معرفی کنیم که ما کی هستیم، ما از کدام تبار هستیم، ما از کجا هستیم، گذشتگان ما کیها بودند، ما چی شغل و چی سر و لباس داشتیم. و در این جوده خدا را شکر ما قهرمان ملت داریم. بابا جان غفورов با یک زینه خوب تاریخ ما رو برای جهانیان پیشکش کرده است و به چندین زبانهای دنیا این کتاب ترجمه شده است و مردم میخوانند. و البته وقتی میبینن من و شما به موی سرمون و به لباس بدنمون نگاه نمیکنن، بلکه به عرف و عادتهای گذشته ما. وقتی که یک تاقی تاجیکی میمونیم یا خلعت تاجیکی میپوشیم یا که یک رویمال تاجیکی میبندیم، برای ویا بسیار بسیار چی است، بسیار بسیار گوارا است و بسیار زیبا مینماید. این است همون تمدن، این است همون چیزی که مردم میخواهد که تصور میکنن 500 سال شد دولت دارند، 600 سال شد دولت دارند و الکی آنها میگن این مردم 1000 سال شده است پیش از آنکه دولت داشتند. و چندین هزار سال پیش انا همین خیلی تمدن داشتند، همین خیلی عرف و عادت داشتند، انا همین خیلی محبت داشتند به یکدیگر، انا همین خیلی کارهای شایسته انجام دادند. برای همین آنها آمده گذشته ما رو میپرسند و آن جایهای تاریخی ما حتما سفر میکنند. در جشن مهرگان نوعهای گوناگونی غله‌دانگی‌ها به نمایش گذاشته می شود. شما همچون نامزد علم‌های کشاورزی می‌خواستیم وابسته به نمود و نوعهای غله‌دانگی‌ها گفته باشید شما که روز به روز، سال به سال دهقانان ما، خواجگیداران ما نوعهای بهترین را چیکار کرده ایستادن، پرورش کرده ایستادن. شکرانه در طول 30 سال علم کشاورزی تاجیک در قطار دیگر علم‌های زمانوی خیلی رشد کرد. من 20 سال پیش وقتی تعلیم میدادیم بچه‌های، وقتی که از نوع‌ها نامبر میکردیم تا 80-90% همون نوع‌هایی که ما توصیه میدادیم به دهقان‌ها نام‌های غیر تاجیکی داشتن. یعنی نوع‌هایی بودن که حتی در تاجیکستان هم رویانده شده باشند، مؤلفه‌شون کم تاجیک‌ها بودن، کم مردم محلی بودن. و امروز هم پخته، هم غله، هم زراعت‌های روغن دهنده، هم زراعت‌های سبزیجاتی، اون چیزی که همه روزه در خورد است برخورد است می‌بینیم، همش الکی نوع‌ها مؤلف‌ها تاجیکی هستند. من یکی از زراعت‌های بسیار خوب داریم، یعنی یونشقی که در یگان کشتگردان به وی نمی‌شود، الکی همه نوع‌هاش از نوع‌های محلی خودمون است که پرورش میکنیم. گندم هم همچنین، جو هم همچنین، زراعت‌های روغن دهنده هم همچنین، زراعت‌های سبزیجاتی هم همچنین که امروزها همه نوع‌هایی که در طول 20 سال اخیر در کشور عزیزمان از طرف عالمان محلی رویانده شده است و زحمت آنها امروز نظررس است. فقط یگانه چیزی که ما از دهقانمون خواهش میکنیم که آنها همین نوع‌های از روی توصیه مؤلف، از روی 5 عامل حیاتی طلبات همون زندگی، همون زراعت پرورش کردنش آموزند. یعنی هم مهلت کشتش، هم غذاش، هم آبمانیش، هم اصولهای کشتش، نگاه و بینش وابسته به طلبات عامل‌های حیاتی رسانی بجا ماندن در کار است. گفتیم که در زمان استقلالیت جشن‌های ما دوباره احیا شدند و من فکر میکنم که به طور وسیع تا جای تجلیل گردیده ایستادند. وظیفه نسل امروز در چی است؟ به اندیشه شما برای باز هم به
دوری‌های دور بردن این جشن برای باز هم در آینده نگاه داشتن همین جشن وظیفه نسل نورس و جوان چی است؟ شما چرا مهم شمارید؟ انا اکنون نسل کلانسالی ما وظیفه دار است از پدر و مادر سر کرده، از بعدا بخچه، بعدا مکتب میانه، بعدا مکتب های عالی، انا همین کلانسالا وظیفه دار هستند که نسل نورس ما در روحیه خیشتن شناسی، در روحیه وطن دوستی، در روحیه بزرگ بودن ملت تاجیک، یعنی تمدن ساز بودن ملت تاجیک تربیت کنیم و آنها رو درک کنم که آنها مردم عادی نیستند. آنها یک تبار، یک نسل گذشته خیلی بزرگ هستند که با استفاده از این ذخیره معنوی کهن آنها باید زندگی خود را در آینده نقشه کشند که یکم برای آباد کردن وطن است. شکرانه امروز تنج و آسوده ما نسل نورسمون تربیت کرده ایستادیم در روح وطن دوستی، در روح خیشتن کی هستیم؟ انا همین تبار قدیم، انا همین تباری که طول چندین هزار ساله ها با ما میراث مانده است و ما میراثبر هستیم. ما یگان حقوق معنوی نداریم که نسبت این میراث به اعتنایی کنیم، به اهمیتی کنیم یا که نآموزیم. این وظیفه ما است که نسل نورس ما در همین مکتبی تمدن کهن تربیت کنیم که ملت ما، فرزندای ما، نسل نورس ما باید وطنساز، وطندار. در 20 سال آخر ما اینقدر وطن ساختیم، اینقدر آباد کردیم که در 100 سال گذشته نکرده بودیم و ما باوری داریم که آینده نسل آینده سازی ما یعنی نفرایی میشوند که در یک پایه معین کارهای امروزه شده ایستاده با یک حرکت و با یک غیرت بلند دوام میتیند و آینده سازی ملت ما و شما میشوند. بله، سلامت باشید. تشکر. درست قید کردید که فلسفه جشنگیری ایدهای ملی و مردمی و جهانی شده ما این هم باشد برای پایدار نگاه داشتن پیش از همه دولت و حکومت تاجیکستان است و شایسته معرفی کردن آن در سطح جهانی است. و شما شاهد هستید که مثلا از کوچه محل مؤسسه تعلیمی مکتبی عالی سر کرده تا به سطح جمهوری خوشبختانه نمونه عالی جشن مهرگان امروز در جمهوری تاجیکستان برگزار کرده می شود و ما و شما شاهد هستیم که در آن هم جشن ها از کودکی مثلا از تعلیم گیرنده مؤسسه تا مکتبی تا به مرد کهنسال در این جشن ها اشتراک میکنند. گمان میکنند که با اشتراکشان، با حضورشان، با دیدشان اندیشه، تفکر، معنویات نسل امروز ما بایغنی میگردد و در آینده این جشن ها را به دوری های دور میبرند. به 100 سال های دیگر با افتخار ما میتونیم بگوییم که ملت تاجیک دارای چنین جشن های ملی و مردمی بود، هست و میماند. اکنون شما در آغاز صحبت وابسته به جشن حاصلات گفتید که در آنجا نتیجه گیری کرده میشد از زحمت بابای دهقان و یک نوع قدردانی هم کرده میشد و امروز مشاهده میکنیم که با برگزاری جشن مهرگان چنین عنعنه صورت میگیرد. میخواستیم وابسته به این بگویید. از زمستان آغاز می شود، به نوروز ادامه می یابد، در مهرگان جنبست می شود. یعنی کار یک ساله، این تمدن ببینید، کار یک ساله از زمستان آغاز می شود و در آغاز زمستان یعنی در فصل زمستان جنبست می شود، نتیجه گیری می شود و این نتیجه برد و باختش بها داده می شود و به نفرایی که مهنت قرین هستند، به نفرایی که یعنی که سهم بیشتر گذاشتن با آنها پاداش داده می شود که انا همین کاری همین نفرها بهتر بود نسبت این کار. یعنی اون نفرایی که بهتر نبودن باید نمونه باید بگیرن، از اینها بیاموزن و در آینده طرز اینها کار کنن و حیات همین خودش تمثیلی وجود آیی حیات خودش همین است. این مکتب دوام سال گردش میخورد، انا همین خودش یک تمدن است، انا همین خودش یک مکتب است که
از اولی سال تا آخری سال در آن منطقه هایی که 4 فصل دارند همین کار انجام میپذیرد. تشکر زیاد برای صحبت. بینندگان عزیز، در برنامه امروزه با ما هم صحبت بودند توکل جباروف، آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرین شاه تیمور، نامزد علم‌های کشاورزی. خوش آمدید. تشکر که آمدید وابسته به جشن ملی ماه مهرگان برای بیننده عزیز تلویزیون بهارستان غذای معنوی کاشتید. سلامت باشید. و بینندگان عزیز، اینجا میرسیم به انجام سلسله برنامه صحبت روز. خیر، تنصیحت و خان آباد باشید.